گران فروشی اور ذخیرہ اندوزی جیسے ناصور کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ یہاں پر کمشنر صاحب، میونسپل کارپوریشن صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پہ، لگژری گاڑیوں میں پھر رہے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، ہم سب تاجر حضرات عرصہ دراز سے شہر کوئٹہ کے عین درمیان لیاقت بازار، عبدالستار روڈ، آرٹ سکول روڈ اور مارکیٹوں سے تعلق رکھتے ہیں اور تقریباً 20 سال کے کم و بیش عرصے سے مرکزی انجمن تاجران بلوچستان رجسٹر کے ساتھ منسلک رہے، جس کے صدر عبدالرحیم کاکڑ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تاجر تنظیم مرکزی انجمن تاجران بلوچستان رجسٹر اور آل بلوچستان موبائل فون ڈیلر ایسوسی ایشن کے منظم اور فعال رکھ سکے، لیکن تاجر لیڈرشپ کی نااہلی اور دغلے پن کی وجہ سے مرکزی انجمن تاجران بلوچستان رجسٹر اور آل بلوچستان موبائل فون ڈیلر ایسوسی ایشن دن بدن اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، جس پر ہمیں سخت افسوس ہے۔ افسوس کے ساتھ اس کے عہدیداران بھی عدم اعتماد کا وقت آ پہنچا ہے۔ ہماری بہت کوششوں کے باوجود بھی ان عہدیداران کا رویہ سوتیلی ماں جیسا سلوک بدل نہ سکے، کیونکہ ہمارے شہریوں اور تاجروں کے ساتھ حکومت وقت، ضلعی انتظامیہ اور FBR بلوچستان کی جانب سے تاجروں کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ گران فروشی اور ذخیرہ اندوزی جیسے ناصور کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، کیونکہ حکومتی لوگ پھر ناراض ہوتے ہیں۔ تو آج ہم تمام دوستوں نے یہ اٹل فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے مرکزی انجمن تاجران بلوچستان رجسٹر عبدالرحیم کاکڑ گروپ سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے تنظیم مرکزی تنظیم تاجران بلوچستان میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں۔ اپنے دوست سید عبدالقیوم آغا کے شانہ بشانہ تاجروں کی خدمت کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ سن 1970 میں آپ لوگوں کے پیدائش نہیں تھے جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سن 1969 سے میں اس انجمنوں کے ساتھ منسلک ہوں، لیکن وہ انجمن تھے کارکردگی کے نام پر 50-60 سال گزر گئے، اس طرح حالات کبھی بھی میں نے نہیں دیکھے ہوئے ہیں جو آج اس دکانداروں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، زبردستی ٹیکسیں وصول کر رہے ہیں، زبردستی پیسے وصول کر رہے ہیں۔ یہ حکومت کی کارروائی پر کالا داغ ہے۔ آپ لوگ میڈیا والے سے اس لیے میں بڑا مشکور ہوں، اور یہ میں عرض کروں گا میڈیا والے سے کہ خدا رائے آپ لوگ بھی یہ طریقہ اختیار کرے جیسے لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، پنڈی میں ہے۔ کبھی کبھی روڈوں پر آپ نکلے، لوگوں کے انٹرویو لو اور دکانداروں سے انٹرویو لو کہ وہ کیا تکلیفات میں ہے۔ آج دکاندار وہ کم پسری میں مبتلا ہوا ہے کہ وہ اپنے کرائے بھی قسم ہے نہیں دے سکتے ہیں۔ آج میں ایک دکاندار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا تھا دوسرا دن ہے، قسم ہے میں نے کوئی چیز نہیں بیچا۔ اور یہاں پر کمشنر صاحب، میونسپل کارپوریشن صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پہ، لگژری گاڑیوں میں پھر رہے ہیں اور یہاں پر عوام کے خون چوس رہے ہیں۔ یہ وہ درندے ہیں، عوام کو سہولیات نہیں دے رہے، یہ اور بھی عوام کے خون سوچ رہے ہیں۔ اے خدا را، گورنر سے، وزیر اعلیٰ سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا را، خدا کے لیے اس عوام کے اوپر رحم کرے۔
आपने किसको असेंबली में बिठाया हुआ है? फार्म 47 के 47 वालों कुछ शर्म करो जब आप लोग इस कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। कैसी बैठे हुए हैं आप लोगों को, क्यों शर्म नहीं आते हैं? जब आप लोग कभी इस आवाम से आप लोग तकलीफ़ात का कोई पूछा हुआ है कि आपको क्या दरपेश है? अफसोस है इस तरह सूबाई असेंबलियों के मेंबरों के ऊपर कि उसके साथ आवाम की कोई फिक्र नहीं है, अपने लश्करी गाड़ियों ने इश्क और अशरात कर रहे हैं। और दूसरा बात यह है कि मैं ऑल मार्केट एसोसिएशन के सदर भी हूँ, ऑल मार्केट एसोसिएशन के। मैं अपने तरफ से ये ऐलान कर रहा हूँ कि रहीम ग्रुप से आज मेरे कोई वास्ता नहीं होगा, और उस मरकज़ी अंजुमन ताजरान के मैं सरपरस्त आला हूँ, उसके साथ आज से मेरी कोई ताल्लुक़ नहीं रहेंगे। एक जो मैं सदर हूँ ऑल मार्केट एसोसिएशन के, अजी आलम खान चेयरमैन है जी, तमाम मार्केटें इस अंजुमन को इस्तीफ़ा दे देंगे कि मेरे कोई वास्ता रहीम काका अंजुमन के साथ मेरी कोई वास्ता नहीं। सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि अगर जब हम उन ग्रुप के साथ थे, उनके साथ थे, तो हम हर जगह में उनको यही बोलते थे कि जनाब 30-32 साल हो गए इस अंजुमन ताजरान को, भाई कोई नया इलेक्शन कर दो, ना कोई नया इंतखाबात कर लो। लोग मायूस होते जा रहे हैं। अगर हम अपने दोस्त आपस में बैठ जाए तो वो यही कहता है कि जी इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन का तरतीब होना चाहिए। ये काम जो है ना खिदमत का है, इसमें ना कोई रिश्वत है, ना पैसे है, ना कुछ है। तो खिदमत तो यार मेरा भी दिल करता है कि मैं खिदमत करूं, मगर बैठा हुआ वो एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है सीट पे कि हम आगे काम नहीं कर सकते, आगे हम बोल नहीं सकते। अगर कोई किधरी जलसा जुलूस या मीटिंग्स का प्रोग्राम हो तो उसी सदर के पास इतला आता है, हमारे पास इतला नहीं आता है कि हम अपना ख्यालात इज़हार हुकूमत या अपोजिशन की तरफ कर दे। तो इस वजह से कि हम उसको बार बार ये कह रहे थे कि इलेक्शन करो, वो इलेक्शन से ऐसा भाग रहा था कि बस उसने विरासत समझा हुआ था, जागीर समझा हुआ था, मिरास समझा हुआ था। सियासत खिदमत न मिरास है न विरासत है, ये खिदमत है, हमें खिदमत करना चाहिए। हम फिर आज उसको इस प्लेटफार्म से कहते हैं कि आए फिर इलेक्शन करें, देखते हैं कि कौन इलेक्शन में जीता है और कौन किसके साथ अवाम होता है और कौन खिदमत करता है। ताजर एहतियात बलूचिस्तान मरकज़ी प्रेसिडेंट सैयद उमर हैदर आपसे मुखातिब हूँ। जितने भी साथियों ने जैसे खुदा दोस्त आला ने अभी बता दिया, हम लोगों की पैदाइश से पहले इसने मरकज़ी अंजुमन ताजरान से मुंसलिक था। अब इन लोगों ने वो तंजीम क्यों छोड़ दिया, क्यों इस प्लेटफार्म पर लोगों ने हमीन कर दिया? इसकी सबसे पहले मेन इशू ये है, इलेक्शन करना जमहूरी हक है। ये तंजीम न किसी का बाप का जागीर है, न किसी का हिस्सा है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पे जो भी काबिज ग्रुप है, जो भी यहाँ पे बैठे हुए, बसरे खुद मैं इक़्तिदार पे जो बैठा हूँ, मेरे 3 साल पूरा होने वाला है। 3 साल के बाद हमको भी ये करना चाहिए कि इलेक्शन करे, जमहूरी दस्तूरी हक पूरा करे, कोई और नया साथी को आप मौका दे दो। कब तक इसी कुर्सी को आप अपने साथ लेके जाने वाले हैं? मरने तक आपको, कब्र तक मैं ये कुर्सी आपके साथ दे दूँ। और इस साथियों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई साथी, जो भी साथियों ने मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान के साथ दिया हुआ है, ये ग्राउंड पे ऐसे काम दिखावे, ग्राउंड पे ऐसे लेक्चर दिखावे, ग्राउंड पे ऐसे काम कर ले, कोई और साथी को भी सबक मिल जाए। कल ये खुद ब खुद आपके घर पे और आपकी दुकान पे और आपकी जगह पे ठिकाने पे आ जाए कि भाई हम लोग आपकी तंजीम के साथ मुंसलिक है,